Hello everyone. In India, puppetry, the art of manipulating puppets, plays an important role as a tool of infotainment that combines both entertainment and spirituality. If we look at the history of India, puppetry was used as a means for conveying messages to the society. In ancient times, there were more than 3,000 troops of puppeteers, and this proves as a testament to the strength of the puppetry tradition in India. Rangaputli puppeteers contribute to this art by using it anthropomorphically, by giving life to the puppets and manipulating them as lively characters. Rangaputli Puppeteers was founded by Sri M.R. Ranganath Rao. Before becoming a puppeteer, he had a successful career as a teacher. After his retirement, he started giving life to his ancestors' traditional art form. His grandfather, Sri Narsingha Rao, was a well-known temple-based traditional puppeteer, and his efforts encouraged Rao to develop this art form and motivated him to become a master puppeteer. He not only manipulated the puppets, but also made these puppets. He made a significant contribution to this art form by performing in India and abroad for a span of 25 years. His commitment to the art form has earned him numerous awards. He has won the Central Sangeeta Nataka Academy Award in 1981. In addition to this, he was also honored with the Prati Subba Yakshagana Award in 2016 and the Karnataka Rajyotsava Award in 2017. Another interesting contribution from Sri M.R. Ranganath Rao is the assignment named The Giant Puppet. It is 12 feet tall and has earned a place in the Swiss Puppet Museum. Continuing his legacy are his children, Sri M.R. Srinivas and Sri M.R. Vijay. They are also master puppeteers, having performed successful shows on various platforms. Today, the Rangaputli puppeteers will be performing two acts for us. One is the Narakasura Vade, the other is the Bhakta Markandeya. The artists that will be performing today are Sri M.R. Srinivas, who is the director, Sri M.R. Vijay, who is the assistant director, Sri Anandamurthy HN, Sri Ramakrishna HN, Sri Kaushik, Sri Lokesh, Sri Akshat, and Sri Raghav MV. Let's sit back and enjoy the show. Narakasura Vade, the killing of Narakasura. Legend has it that Narakasura once ruled the kingdom of Pradyoshapuram. According to the Puranas, Naraka sat on a penance for a long time and was blessed with immense power by Lord Brahma. Armed with this power, Narakasura and his commander, Murasura, planned to conquer heaven, and as a part of their plan, inflicted damage upon the good and the God-fearing. On hearing about these acts of cruelty, Indra, the king of the demigods, decided to fight Narakasura. However, in the battle that ensued, he was defeated comprehensively, and Narakasura took away the celestial white umbrella as a souvenir to his kingdom. Indra then approached Lord Krishna, a reincarnation of Lord Vishnu, for help. Krishna agreed to help Indra and defeated Murasura. He then offered to spare Narakasura's life if he surrendered, but Narakasura refused the offer and fought with Lord Krishna. In the battle that followed, Lord Krishna defeated Narakasura and handed back the celestial white umbrella to Indra. A simple story drawn from Bhagavata Purana is picturesquely portrayed by the temple-based rod puppets of Karnataka. The songs, lyrics and costumes are based on Yakshagana art form unique to South Karnataka. In this action-packed performance, the audience can watch rare acts such as puppets performing Homa, that is, making offerings into a consecrated fire, and a quasi-real fight between the puppets, symbolizing the good and evil powers.
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। आदयत्तों दिण्णों धित्तत्तदिगिणतै धित्तत्तदिगिणतों धित्तत्तदिगिणता ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಪೂಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಪೂಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ. ಅಂದು ರಾವಣ ಮದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸದೆ ಅಂದು ರಾವಣ ಮದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸದೆ ಸುಂದರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ಸುಂದರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ಸಿರಿ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ಸಿರಿ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದ ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆ ಗಣನಾಥ ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ತೈ ತದಿಗಿನ ಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ ಗಣನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ. ಹಾರವ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ರಾಗವ ಪಾಡುತ್ತ ಹಾರವ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ರಾಗವ ಪಾಡುತ್ತ ಈಶ ಕುಮಾರನ ಗೌರಿಯ ಪುತ್ರನ ಗಜಮುಖನನು ನಾವು ನೆರೆ ನಂಬಿಗೆ ಬೆಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ ಗಣನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ. ಗೀತನರ್ತನದಿಂದಲೇ ಗಣಪತಿಯ ನಾವು ಹೊರೆಯೆಂದು ಭಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ आदि गणता आदि गणता आदि गणता आदि जिम्मी जिम्मी चंदिका आदि गणता आदि गणता आदि गणता आदि जिम्मी जिम्मी चंदिका ಗೀತನರ್ತನದಿಂದಲೇ ಗಣಪತಿಯ ನಾವು ಹೊರೆಯೆಂದು ಭಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತಿ ಮಂಗಳವನು ಮಾಡಿ ಮಂಗ ಪುತ್ಥಳಿಗಳು ಅರ್ಚನೆಗೈಯುತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ ಗಣನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೇ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ತೈ ತದಿಗಿನ ಥ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ತೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ಗುಡಿರೆ ಗುಡಿರೆಂದೆನು ತನ್ನ ರಕ ಗುಡಿರೆ ಗುಡಿರೆಂದೆನು ತನರಕ ಬಂದೆ ಬಂದನು ಲೋಕ ಕಂಟಕ ಬಂದೆ ಬಂದನು ಲೋಕ ಕಂಟಕ ಗಿಡಗಿಡ ತಾತ ಗಿಡಗಿಟ್ಟು ಇದ್ದತ್ತಿಗಿನ ಕೈ ಇದ್ದತ್ತಿಗಿನ ಥ ಗುಡಿರೆ ಗುಡಿರೆಂದೆನು ತನ್ನ ರಕ ಗುಡಿರೆ ಗುಡಿರೆಂದೆನು ತನರಕ ಬಂದೆ ಬಂದನು ಲೋಕ ಕಂಟಕ ಬಂದೆ ಬಂದನು ಲೋಕ ಕಂಟಕ ದೇವನಿಂದಯ ಮಾಡುತ್ತವನು ಬಂದ ಅಸುರನು ಸುರರು ಎಂಬುವ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಾ ಸುರರು ಎಂಬುವ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಾ ಸುರದಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕೆಡುಹದಿರ್ದೊಡೆ ಸುರದಿಸೋ ಕೆಡುವ
ದಿಗಿಣ ಥೈ ದಿಗಿಣ ಥೋ ಸುರರು ಎಂಬುವ ಪುರಿಗಳನ್ನು ಸುರರು ಎಂಬುವ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸುರತಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕೆಡುಹದಿರ್ದೊಡೆ ಸೋಲಿಸಿ ಕೆಡುಹದಿರ್ದೊಡೆ ಕೊಡವಿ ಪಾಲಕನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆವರ್ಯಾರಿಹರು ದಜ್ಜಂ ದಜ್ಜಂ ದರಿಗಿಣ ಗೋಂ ದರಿಗಿಣ ದೈ ದರಿಗಿಣ ಥ ಭೀಂ ತತ್ತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ್ತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ್ತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ಸದಿತೈ ಜನಂ ಸದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತ ತೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ಸದಿತೈ ಜನಂ ಸದಿತೋಂ ಜನಂ ಥಕತೈ ಥಕತೈ ಥಕಥ ವೀರಾದಿ ವೀರನಂತೆ ಈ ಘೋರ ರೂಪಿನಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ತಾವು ಯಾರ ಈ ವೀರ ಶೂರ ಗಂಭೀರ ಎಲೈ ಸಾರಥಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೀಯ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳುವಂಥವನಾಗು. ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗನು ನಾನು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗನು ನಾನು, ಹರಿಭಯಂಕರ ಶೂರನೋ, ಹರಿಭಯಂಕರ ಶೂರನೋ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗನು ನಾನು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗನು ನಾನು, ಹರಿಭಯಂಕರ ಶೂರನೋ, ಹರಿಭಯಂಕರ ಶೂರನೋ. ನರಕಾಸುರನೆಂದು ನನ್ನ ನರಕಾಸುರನೆಂದು ನನ್ನ ಕರವರಿ ಜಗದೀ ದಜ್ಜಂ ದಜ್ಜಂ ದರಿಗಿನ ಧೋಂ ದರಿಗಿನ ದೈ ದರಿಗಿನ ತಾ. ಎಲೈ ಸಾರಥಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಪುರದ ಅರಸನಾದ ನರಕಾಸುರನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗೇ ಸಾರಥಿ. ಮೆಚ್ಚಿ ನೀನನ್ನ ಕೀರುತಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತಾವು ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಏನು? ನಾನು ಬಂದ ಕಾರಣವೇ ಹೌದು. ಇಂದೇಕೋ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮುರಾಸುರನನ್ನು ಬರೆ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗು. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಗೋಳಿ ಅವರೇ ಧಡ 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 ಧಡನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಂ ತತ್ತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ, ಭೀಂ ತತ್ತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ, ಭೀಂ ತತ್ತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ. ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೋ ಜನಂ ಧಕತೈ ಧಕತೈ ಧಕಥ. ನಮೋ ನಮೋ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ ತೇಜ. ಮಂತ್ರಿಯೇ ಕೇಳೆನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರವೀರೆ, ಮಂತ್ರಿಯೇ ಕೇಳೆನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರವೀರೆ. ಸುರಪನಗೆ ತೂನ, ಸುರಪನಗೆ ತೂನ ಬರಲು ಬೇಕಯ್ಯ. ಹೇ ಮಂತ್ರಿ, ವಚನ ನೀನು ಲಲಿಸೋ ಹೇ ಮಂತ್ರಿ. ಹೇ ಸಚಿವ, ಹೇ ಮಂತ್ರಿ. ತದಿತೈ ಕ್ಷಣಂ ತದಿತೋ ಕ್ಷಣಂ ಧಗತೈ ಧಗತೈ ಧಗಥ. ಎಲೈ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮುರಾಸುರನೇ, ಸ್ವಾಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ನನಗೆ ಅಜೇಯನಾಗೆಂದು ವರವಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವುದು. ಸರಿ ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಯ್ಯ ಮಂತ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣ ತಂತ್ರಿ. ಭೂಪನೇ ಲಾಲಿಸುವಂಥವನಾಗು. ಭೂಪನೆ ಲಾಲಿಸು ಎನಯ ಮಾತನು, ಭೂಪನೆ ಲಾಲಿಸು ಎನಯ ಮಾತನು. ಹರದಿನಿ ನೀಗಲೆ, ಹರದಿನಿ ನೀಗಲೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಯ್ಯ. ಹೇ ರಾಜ, ಹೇ ರಾಜ, ಎನ್ನ ವಚನ
ನೀನು ಲಲಿಸೋ ಹೇ ರಾಜ ತಾತಯ್ಯ ಹೇ ಭೂಪ ತಾತಯ್ಯ ಹೇ ರಾಜ ತದಿತೈ ಜಣಂ ತದಿತೈ ಜಣಂ ತದಿತೋ ಜಣಂ ಧಗತೈ ಧಗತೈ ಧಗತ. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಹಾಪ್ರಭು, ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋಣ, ಅಮರೇಶನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸದೆ ಬಡಿಯೋಣ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಆಯಿತು ಮಹಾಪ್ರಭು. ಬೇಗನೆ ನಡೆಯ ಈ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ ತೇಜ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲವೇ ಪ್ರಭು, ಹಿಂದೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಎಲೈ ಸಾರಥಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತವನಾಗು. ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿಸಿ. ಭೀಂ ತತ ಜನ ಧೋಂ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ ಜನ ಧೋಂ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ ಜನ ಧೋಂ ತತ ಜನ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತ ಧೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೋ ಜನಂ ಧಗರೆ ಧಗರೆ ಧಗಧ. ಹಿಡಿದು ಶೂರನು ಶರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರವ ಹಿಡಿದು ಶೂರನು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾಗಿಹನು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾಗಿಹನು ಬಂದ ಬಂದ ದೇವರಾಜನು ಸ್ವರ್ಗದ ಭೂಪನು ಬಂದ ಬಂದ ದೇವರಾಜನು. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ಧೋಂ ತದಿಗಿನ ದೈ ತದಿಗಿನ ಧಾ. ರಂಗು ರಂಗಾದ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಕಾಣದ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವ ತಾವು ಯಾರ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಜನ ಪ್ರೇಮಿ? ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಅರಸು ದೇವೇಂದ್ರನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗ ಈ ಸಾರಥಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ ನನ್ನ ಕೀರುತಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ದೇವರು, ಈ ಬಂದಿರೋದು ದೇವೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸ್ದೆ, ತಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವನಾಗುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳುವಂಥವನಾಗು. ದುರುಳ ರಕ್ಕಸ ನರಕಾಸುರ ದುರುಳ ರಕ್ಕಸ ನರಕಾಸುರ ಹರೆಯನೆಲ್ಲವ ಸೂರೆಗೊಂಡು ಹರೆಯನೆಲ್ಲವ ಸೂರೆಗೊಂಡು ಹರಿಭಯಂಕರನೆಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಹರಿಭಯಂಕರನೆಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಮೆರೆದು ಬರುತ್ತಿಹನು. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ಥೈ ತದಿಗಿನ ಥಾ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಗನಾದ ನರಕಾಸುರನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಚಾರ ಗೂಢಚಾರರಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವಸೇನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಧೀಂ ತತ ಜನ ಧೋಂ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ ಜನ ಧೋಂ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ ಜನ ಧೋಂ ತತ ಜನ ತದಿತೈ ಧನಂ ತದಿತೈ ಧನಂ ತದಿತ ಧೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತಥಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತಥಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತಥಯ ತದಿತೈ ಧನಂ ತದಿತೋ ಧನಂ ತಗತೈ ತಗತೈ ತಗತ. ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಗ್ನಿಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಿಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಶ್ವಿನಿಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಅಶ್ವಿನಿಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸ್ವಾಹ. ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ. ಭೀಂ ತತ ಜನ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ ಜನ ತತ ಜನ ಭೀಂ ತತ ಜನ ತತ ಜನ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತ ಧೋಂ ತತಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತತಯ ತದಿತ ಧೋಂ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೈ ಜನಂ
ತದಿತೋಂಜನಂ ಧಕತೈ ಧಕತೈ ಧಕತ. ಎಲೈ ಮುರಾಸುರ, ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಗಡ್ಡದ ಋಷಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದರಿದ್ರ ಋಷಿಗಳು ಕೊಡುವ ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹಾಳು ದೇವತೆಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದು. ನಿಜವಾಗಲು ಆದ ಕಾರಣ ಇವನ ಹೋಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಬಾ. ಋಷಿಗಳ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮುರಾಸುರ, ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಡೀರಿ. ಧೀಂ ತತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ಧೀಂ ತತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ಧೀಂ ತತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ತದಿದ್ದೈ ಝಣಂ ತದಿದ್ದೈ ಝಣಂ ತದಿತ ತೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿದ್ದೈ ಝಣಂ ತದಿದ್ದೈ ಝಣಂ ತದಿತೋ ಝಣಂ ತಕತೈ ತಕತೈ ತಕತ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ದೈ ತದಿಗಿನ ಥಾ. ದೇವರ ರಾಜ ಶಿಖಾಮಣಿವನು, ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ಇಂದ್ರನು ಇವನು, ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯ ಕುಮಾರನು ಇವನು, ವಜವ ಹಿಡಿದ ಶೂರನು ಇವನು, ಸ್ವಲೋಕದ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆದು ಐಗಳ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದು ಅಮರಾವತಿಯ ಸಮರಣಿಸೀಮ ಸುರರಾಜನು ತಾಸಿರಿಯಲಿ ಬಂದ. ದೇವರ ರಾಜ ಶಿಖಾಮಣಿ ಇವನು, ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ಇಂದ್ರನು ಇವನು, ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯ ಕುಮಾರನು ಇವನು, ವಜವ ಹಿಡಿದ ಶೂರನು ಇವನು. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ದೈ ತದಿಗಿನ ಥಾ. ಧೀಂ ತತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ಧೀಂ ತತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ಧೀಂ ತತ ಜನ ಓಂ ತತ ಜನ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತ ತೋಂ ತಥಯ ತದಿತ ತೋಂ ತಥಯ ತದಿತ ತೋಂ ತಥಯ ತದಿತ ತೋಂ ತಥಯ ತದಿತೈ ಜನಂ ತದಿತೋ ಜನಂ ತಕತೈ ತಕತೈ ತಕತ. ಭರತಿ ಬಂದಿರುವ ದುರುಳ ರಕ್ಕಸ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕನು ಮುರಿಯುವೆನು, ದಗಯ್ಯ ಸೊಕ್ಕನು ಮುರಿಯುವೆನು. ಭರಗೆ ಕಂಟಕನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ನಿನ್ನ, ಭರಗೆ ಕಂಟಕನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ತರಿಯುವೆನು, ಜಡಯ್ಯ ಶಿರವನ್ನು ತರಿಯುವೆನು. ದಜ್ಜಂ ದಜ್ಜಂ ಧಲಿಗಿನ ಧೋಂ ಧಲಿಗಿನ ಧೈ ಧಲಿಗಿನ ಥಾ. ಎಲೈ ನರಕಾಸುರ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವೇ ನಿನಗೆ? ಈ ನನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಕೆಳಹುತ್ತೇನೆ, ನೋಡುತ್ತಿರೋ. ಎಲೈ ದೇವೇಂದ್ರ, ನನ್ನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತೆ ನಿನಗೆ? ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಜೇಯನೋದೆಂದು ವರವಿದೆ, ತಿಳಿಯಿತೆ? ಧುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹ ಶರದ ವೇಗದಿ, ಧುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹ ಶರದ ವೇಗದಿ, ನಿರುತ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಪದವಿಯ, ನಿರುತ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಪದವಿಯ. ಧುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹ ಶರದ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಪದವಿಯ, ನಿರುತ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಪದವಿಯ. ಭರತಿ ನಾನು ಕಸಿದು ಈಗಲೇ ಹರವೆ ನೀ ಜಗದೀ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಲಿಗಿನ ತೋಂ ತಲಿಗಿನ ದೈ ತಲಿಗಿನ ಥಾ. ತರಿವೆ ನಿನ್ನಯ ತಲೆಯ ನೀಗಲೆ, ತರಿವೆ ನಿನ್ನಯ ತಲೆಯ ನೀಗಲೆ. ಭರತಿ ನಿನ್ನಯ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು, ಭರತಿ ನಿನ್ನಯ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು. ತಕ್ಕರಿಗೆ ತಾತಾಗಿರಿ ಸೋಂ ಚಿತ್ತ ತಲಿಗಿನ ಕೈ ಚಿತ್ತ ತಲಿಗಿನ ಥಾ. ತರಿವೆ
ನಿನ್ನಯ ತಲೆಯ ನೀಗಲೆ ತರಿವೆ ನಿನ್ನಯ ತಲೆಯ ನೀಗಲೆ ಭರತಿ ನಿನ್ನಯ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ಏನೋ ಮುರಿದು ಹರಿಭಯಂಕರನೆಂದು ಈಗ ಮೆರವೆ ನೀ ಜಗದೀ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ದೈ ತದಿಗಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಬಾ ಹಾಗಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಇದೋ ಬಂದೆ, ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತರಿದೊಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬಾ ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗದೈ ತೋಂ ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗದೈ ತೋಂ ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗದೈ ತೋಂ ಧಿಗದೈ ತೋಂ ಧಿಗದೈ ತೋಂ ಧಿಗದೈ ತೋಂ ಇಂದ್ರನು ಸೋತು ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಈ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ. ಧೀಂ ತತ್ತಜ್ಜಣ್ಣ ತೋಂ ತತ್ತಜ್ಜಣ್ಣ ಧೀಂ ತತ್ತಜ್ಜಣ್ಣ ತೋಂ ತತ್ತಜ್ಜಣ್ಣ ಧೀಂ ತತ್ತಜ್ಜಣ್ಣ ತೋಂ ತತ್ತಜ್ಜಣ್ಣ ತದಿತೈ ಧಣಂ ತದಿತೈ ಧಣಂ ತದಿತೈ ತೋಂ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತ ತೋಂ ತತಯ ತದಿತೈ ಧಣಂ ತದಿತೈ ಧಣಂ ತದಿತೋ ಧಣಂ ತತೈ ತತೈ ತತ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಎಂಥ ಅವಮಾನಕರವಾದಂತಹ ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನೇ ನರಕಾಸುರನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ಆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಪಾಹಿ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ಓ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಹಿ ಎಂದು ನಂಬಿದನಯ್ಯ. ಓ ದೇವಾ ತ್ರಾಹಿ ಎಂದು ನಂಬಿದನಯ್ಯ. ಓ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಸೊರಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಓ ದೇವಾ ಈಗ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಈಗ. ಓ ದೇವಾ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಈಗ. ಓ ದೇವಾ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ಧೋಂ ತದಿಗಿನ ಧೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ವಂದನು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸದ್ಗುಣವಂತ ವಂದನು ಶ್ರೀಕಾಂತ. ವಂದನು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸದ್ಗುಣವಂತ ವಂದನು ಶ್ರೀಕಾಂತ. ಬಂದನು ಇಂದಿರೆ ಹರಸ ಮುಕುಂದನು ಬಂದನು ಇಂದಿರೆ ಹರಸ ಮುಕುಂದನು. ಚಂದದ ಚಲುವನು ವದನರ ಬಿಂದನು ಚಂದದ ಚಲುವನು ವದನರ ಬಿಂದನು. ಬಂದನು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸದ್ಗುಣವಂತ ಬಂದನು ಶ್ರೀಕಾಂತ. ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಹಾರಿ.
ಅಂದವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಚಂದದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ತಾವು ಯಾರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಜನ ಪ್ರೇಮಿ? ಎಲೈ ಸಾರಥಿ, ಪ್ರಭು, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅಬ್ಬ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೌದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಎಂದು ಹೌದು ಸಭಾಸದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗು. ಓ, ಅಡ್ಡಬಿದ್ದೆ ದೇವರು, ಅಡ್ಡಬಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು. ನಾನೇನೋ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ. ಆಯ್ತು ದೇವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು. ತಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಪ್ರಭು? ನಾನು ಬಂದ ಕಾರಣವೇ ಸಾರಥಿ? ಹೌದು ಪ್ರಭು. ನನ್ನ ನೆರವನ್ನು ಬಯಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಸಾರಥಿ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಬಂದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಏನು, ದೇವೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರೇ? ಹೌದು. ಓ, ಆತನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಸಾರಥಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಕರೀತೀನಿ. ಓ ಆಪದ್ಬಂಧವ ಮುರಾರಿ, ಮುರಾರಿ ರಕ್ಷಿಸು, ಕಾಪಾಡು, ಕಾಪಾಡು ನನ್ನನ್ನು ದೇವಾ. ದೇವೇಂದ್ರ, ಏನಿದು? ಯಾವ ತೊಂದರೆ ನಿನಗೆ? ಯಾವ ಕಂಟಕ? ಪಾಹಿ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ಓ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಗಿ ಎಂದು ನಂಬಿದನಯ್ಯ. ಓ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಗಿ ಎಂದು ನಂಬಿದನಯ್ಯ. ಓ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಸೊರಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಓ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಈಗ. ಓ ದೇವಾ, ನಂಬಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಈಗ. ಓ ದೇವಾ, ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ಧೋಂ ತದಿಗಿನ ತೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಗನಾದ ನರಕಾಸುರನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಬಡಿದು ಗೆಲುವಿನ ಕುರುಹಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದೇವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಹದ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮಹಾಪ್ರಭು, ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನು? ಸರಿ ಸರಿ. ಭಯವ ತೊರೆಯೈ ಶಕ್ರ, ಭಯವ ತೊರೆಯೈ ಶಕ್ರ, ನಿನ್ನಯ ಘೋರ ಕಥೆಗೆ ನಾ ಮನನೊಂದಿ ಬಂದೆನೋ. ಅದಿತಿ ಮಾತೆಯ ಕುವರನೇ, ಅದಿತಿ ಮಾತೆಯ ಕುವರನೆ, ನಿನ್ನಯ ದುಗುಡವ ಪರಿಹರಿಸುವೆನೈ ಕೇಳೋ. ಮಹೇಂದ್ರ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಆ ದುರುಳನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯನಾದೆ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯನಾದೆ. ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದೆ, ನಾನು ಬಂದೆ. ಧೀಂ ತತ ಜನ, ಓಂ ತತ ಜನ, ಧೀಂ ತತ ಜನ, ಓಂ ತತ ಜನ, ಧೀಂ ತತ ಜನ, ಓಂ ತತ ಜನ. ತದಿತೈ ಜನ, ತದಿತೈ ಜನ, ತದಿತ ಟೋಂ ತಟೋಂ ತತಯ, ತದಿತ ಟೋಂ ತಟೋಂ ತತಯ, ತದಿತ ಟೋಂ ತಟೋಂ ತತಯ, ತದಿತ ಟೋಂ ತಟೋಂ ತತಯ. ತದಿತೈ ಜನ, ತದಿತೈ ಜನ, ತದಿತೋ ಜನ, ತಡದೆ ತಡದೆ ತಡದ. ಇಂತು ಮುರಾರಿ ನರಕನ ಕೋಟೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಂಖಧ್ವನಿಗೈಯಲು, ಕೋಟೆಯ ಕಾವಲಿಗೆಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ನರಕನ ಮಂತ್ರಿ ಮುರಾಸುರನು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಹರಿಯೊಡನೆ ಸೆಣಸಲು ಬಂದನನೇ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ತೋಂ ತದಿಗಿನ ತೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ಕಾಲಯಮನಂತೆ ಧುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಬೇಳೆಲೋ ನೀನ್ಯಾರು, ಬೇಳೆಲೋ ನೀನ್ಯಾರು. ಕಾಲಯಮನಂತೆ ಧುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಬೇಳೆಲೋ ನೀನ್ಯಾರು, ಕೂಡ ಬೇಳೆಲೋ ನೀನ್ಯಾರು. ಬೇಳೆಯ ಅರಿಯದೆ ಕೆರಳಿಸಲು ಬಂದ, ಬೇಳೆಯ ಅರಿಯದೆ ಕೆರಳಿಸಲು ಬಂದ. ಕೂಳನೆ ನೀನ್ಯಾರೋ, ಕೂಳ ಕೂಳನೆ ನೀನ್ಯಾರೋ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿಣ ದೋಂ ತದಿಗಿಣ ದೈ ತದಿಗಿಣ ಥ. ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವೋ ರಕ್ಕಸ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕುಳನೆಂದು ಕರೆದೆಯ. ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳುವಂಥವನಾಗು. ಧರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರವೆಂಬ ಊರುಂಟು, ದುರುಳ ದೈತ್ಯನೆ ಕೇಳೋ ತಾತಯ್ಯ, ದುರುಳ ದೈತ್ಯನೆ ಕೇಳೋ. ಧರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರವೆಂಬ ಊರುಂಟು, ದುರುಳ ದೈತ್ಯನೆ ಕೇಳೋ ತಾತಯ್ಯ, ದುರುಳ ದೈತ್ಯನೆ ಕೇಳೋ. ಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುರವೈರಿ ಎಂದನ್ನ, ಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುರವೈರಿ ಎಂದನ್ನ, ಕರೆವರು ನೀ ಕೇಳೋ ದೈತ್ಯ, ಕರೆವರು ನೀ ಕೇಳೋ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ಧೋಂ ತದಿಗಿನ ಧೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ಎಲ್ಲವೋ ರಕ್ಕಸ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಲು ನನಗೆ ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧನಾಗು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗಡೈ ತೋಂ, ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗಡೈ ತೋಂ, ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗಡೈ ತೋಂ, ಧಿಗಡೈ ತೋಂ, ಧಿಗಡೈ ತೋಂ, ಧಿಗಡೈ ತೋಂ. ಮೊದಲನೆಯ ಕಂಟಕ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಆ ದುರುಳ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನ ಊದಿ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರಿಯ ಶಂಖ ಧ್ವನಿಯ ಲಾಲಿಸಿ, ಹರಿಯ ಶಂಖ ಧ್ವನಿಯ ಲಾಲಿಸಿ, ನರಕ ಮೈ ಮುರಿದೆದ್ದು ಬಂದನು, ನರಕ ಮೈ ಮುರಿದೆದ್ದು ಹರಿಯ ಶಂಖ ಧ್ವನಿಯ ಲಾಲಿಸಿ, ಹರಿಯ ಶಂಖ ಧ್ವನಿಯ ಲಾಲಿಸಿ, ನರಕ ಮೈ ಮುರಿದೆದ್ದು ಬಂದನು, ಮೈ ಮುರಿದೆದ್ದು ಬಂದ. ಭರದಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗದೆಯ, ಭರದಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗದೆಯ, ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ಧೋಂ ತದಿಗಿನ ಧೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ಎಲ್ಲವೋ ದುರುಳ ನರಕಾಸುರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವೆಯೋ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲವೋ ಯಾದವ ಕುನ್ನಿ, ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮುರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀಯ ಮೂರ್ಖ. ಈ ನರಕಾಸುರನ ಪ್ರತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇನೋ ಹುಲುಮಾನವ? ಜರಾಸಂದನಿಗೆ ಬೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಪುಕ್ಕಲು ಯಾದವ. ಓ ನರಕಾಸುರ, ಹೀಗೆಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಕಾರನ್ನಪುರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗುವ ಬಯಕೆಯೇ, ಕಾರನ್ನಪುರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗುವ ಬಯಕೆಯೇ, ಹೇಳಲು ಕೂಡ ತುಳಿಯಲು ಕೂಡ, ಹೇಳಲು ಕೂಡ ತುಳಿಯಲು ಕೂಡ. ಕಾರನ್ನಪುರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗುವ ಬಯಕೆಯೇ, 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 ಹೇಳಲು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲು ಕೂಡ, ಹೇಳಲು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲು ಕೂಡ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ಧೋಂ ತದಿಗಿನ ಧೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ಖಂಡ ತುಂಡ ಮಾಡುವೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಗೆದು ತೆಗೆದು, ಖಂಡ ತುಂಡ ಮಾಡುವೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಗೆದು ತೆಗೆದು. ಹರಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ, ಹರಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ. ಖಂಡ ತುಂಡ ಮಾಡುವೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಗೆದು ತೆಗೆದೆ, ಖಂಡ ತುಂಡ ಮಾಡುವೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಗೆದು ತೆಗೆದೆ, ಖಂಡ ತುಂಡ ಮಾಡುವೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಗೆದು ತೆಗೆದೆ, ಖಂಡ ತುಂಡ ಮಾಡುವೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಗೆದು ತೆಗೆದೆ. ಹರಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ, ಹರಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಕೂಡ. ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಗಿನ ಧೋಂ ತದಿಗಿನ ಧೈ ತದಿಗಿನ ಥ. ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗದೈ ತೋಂ, ಧಿತ್ತೈ ಧಿತ್ತೈ ಧಿಗದೈ ತೋಂ.
ಆಹಾ, ದೇವೇಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮನವರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರಕ್ಕಸನ ಸಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಬಿಡು, ಲೋಕಕಂಟಕನ ನಿರ್ಮೂಲವಾಯಿತು. ತಂದು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವತಾನು ಇಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆಯನು, ಇಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆಯನು. ಚಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಇಂದ್ರ ಮರಳಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದನು, ಮರಳಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದನು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕೀರ್ತಿ ಕಲಶ ಮರಳಿ ಬಂದಿತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಮರಳಿ ಬಂದಿತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಇಳೆಯ ಭೂಪನ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬಂದಿತು ನಾಕಕ್ಕೆ, ಬೆಳಕು ಬಂದಿತು ನಾಕಕ್ಕೆ. ತಂದು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವತಾನು ಇಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆಯನು, ಇಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆಯನು, ಇಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆಯನು, ಇಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆಯನು. ಧನ್ಯನಾದೆ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯನಾದೆ. Rangaputhali puppeteers present Bhakta Markandeya, a story drawn from Shiva Purana. The theme of the story is to nullify the powers of Yama, god of death, by Lord Shiva. Lord Shiva blesses sage Mrukandu Maharshi and his wife with a child. The child, Markandeya, was given a lease of 16 years to live in this world. But the child worships Lord Shiva with unlimited devotion. When he completes 16 years of age, Yama comes to take his life as appointed. Markandeya grips the Shivalinga and Lord Shiva appears before Yama and tells him not to take Markandeya's life as Lord Shiva has blessed the boy. So Markandeya becomes an immortal. The moral of the story is that one who surrenders to the god need not to worry about the death. ದೇವಿ 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 ಮರುದ್ವತಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಏಕೆ ದೇವಿ? ಆಶ್ರಮವೆಲ್ಲವೂ ನವನಳೀತವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕುಲಕ್ಕೊಳಗಾದಂತಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಲಿ ದೇವ? ನಿಜ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಶ್ರಮವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಕಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನೊಡಲು ಮಾತ್ರ ಬರಿದಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ ಪತಿದೇವ, ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಿ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾವುಗಳು ಆ ಪರಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಲಾರ. ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗುವೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಡೆ, ಆ ಮಹಾದೇವನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ನಮಿಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ, ಮೂಲೋಕದೊಡೆಯನೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಶಿವನೇ. ಕರುಣದಿಂದ ನೀ ಕಾಯ್ಬೇಕೋ ಹರ, ಕರುಣದಿಂದ ನೀ
ಕಾಯ್ಬೇಕೋ ಹರ ದಶಮುಖ ದರ್ಪ ವಿನಾಶಕ ಶಿವನೇ ದಶಮುಖ ದರ್ಪ ವಿನಾಶಕ ಶಿವನೇ ಪನ್ನಗಾಭರಣ ಭೂಷಿತ ಹರನೆ ಕರುಣದಿಂದ ನೀ ಕಾಯ್ಬೇಕೋ ಹರ ಕರುಣದಿಂದ ನೀ ಕಾಯ್ಬೇಕೋ ಹರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. 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 ಮುನಿ ದಂಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೀರ್ವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ದುಗುಡವೇನೆಂದು? ದೇವ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ಯಾವುದಿದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಬಹಳ ಸಂವತ್ಸರಗಳಿಂದ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕೊರಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತಾನವಾದರೆ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು, ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ದೇವ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಸಂತಸಗೊಂಡೆವು ನಾವು. ಆದರೆ ಏನು ದೇವ? ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗಾಗುವ ಸಂತಾನವು ಅಲ್ಪಮತಿಯಾಗಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿತವಾಗಿರುವ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಪುತ್ರನ ಜನನವಾಗಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದರೂ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೈವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಗಳ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸುವ ಪುತ್ರನ ಜನನವಾಗಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಭಗವನ್ ಶತಾಯುಷಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದ್ದು ಕಳಂಕಿತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಮಲವು ಪೂಜೆಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮನಾಗಿರುವ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ತಥಾಸ್ತು. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮುಂದೆ ಜನಿಸಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಆಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆಯಿತು ಇಳೆಯಲಿ ಜನನ, ಇದು ಭವಭಯ ನೀಗುವ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಕಥನ. ಆಯಿತು ಇಳೆಯಲಿ ಜನನ, ಇದು
ಭವಭಯ ನೀಗುವ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಕಥನ. ಆಶ್ರಮದಿ ತರುಲತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟವು ಹೂವೆಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಿ ತರುಲತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟವು ಹೂವೆಲ್ಲ. ಕಾನನದಿ ಖಗ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂತಸದಿಂದಿವೆಯಲ್ಲ. ಕಾನನದಿ ಖಗ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂತಸದಿಂದಿವೆಯಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಇಳೆಯಲಿ ಜನನ, ಇದು ಮಹಾಶಿವ ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಕಥನ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಜನನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ನಾಮಕರಣ, ಚೌಲಾದಿ ಉಪನಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರೊಡನೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಮೃಕಂಡು ಮುನಿಯು ಆಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಷವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೆ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತತೆ ನಮಃ. ಯಾತ ಇಷ ಶಿವತಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವತೆ ಧನುಃ. ಶಿವಾಶರವ್ಯಾ ಯಾತವತಯಾನೋ ರುದ್ರಮೃಡಯ. ಯಾತೆ ರುದ್ರ ಶಿವಾತನೋ ರಘೋರಾ ಪಾಪಕಾಶಿನಿ. ಆದರೂ ಉರುಳಿತು ದಿನಗಳು, ಕಳೆಯಿತು 16 ವರುಷಗಳು. ಉರುಳಿತು ದಿನಗಳು, ಕಳೆಯಿತು 16 ವರುಷಗಳು. ಮುನಿದಂಪತಿಗಳ ಮನದೊಳು ಎದ್ದಿತು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳು. ಇಟ್ಟಿಹರು ತಮ್ಮಿ ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಪಾರ. ಕಂಗಾಲಾಗಿಹರು ನೆನೆದು ಮುಂದೆ ಘಟಿಸುವ ಘೋರ ಘೋರ ಘೋರ. ನಮಿಸುವೆ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ. ಶ್ರೇಯೋಸ್ತು. ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ನಾನು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜಿತನಾಗಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿರುವೆ. ಆಶ್ರಮದ ಮುನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ತಂದೆ, ನೀವು ಬಹಳ ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಇರುವಂತಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಅದು ಅದೇನೆಂದರೆ... ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಮಗೇ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಂದನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಹಾಗಲ್ಲ ದೇವಿ, ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವು ಈ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಏನದು ತಂದೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ತಂದೆಯೇ. ನೀವಾದರೂ ಹೇಳಿ ಮಾತೆ. ಹೇಳಲಿ ಹೇಗೀಗ ನಾನು ಕಂದ, ಹೇಳಲಿ ಹೇಗೀಗ ನಾನು. ಪೂರ್ವದಿ ಪರಶಿವನು ಇತ್ತನು ವರವೊಂದ. ಪೂರ್ವದಿ ಪರಶಿವನು ಇತ್ತನು
ನಮಗಾನಂದ ಹೇಳಲಿ ಹೇಗೀಗ ನಾನು ಕಂದ ಹೇಳಲಿ ಹೇಗೀಗ ನಾನು. ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ವತ್ಸ, ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಇದು ವ್ಯಾಮೋಹ ವ್ಯಾಕುಲಗಳ ಸಂಘರ್ಷ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಮಹೇಶ್ವರನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವರಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜನನವಾಯಿತು. ಆದರೆ 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 ಏನು ಮಾತೆ, ಏನಾಯಿತು? ವತ್ಸ, ಆ ಮಹಾದೇವನು ನಮಗೆರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನಿತ್ತನು. ಶತಾಯುಷಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಮೂಢಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಮಗನು ಬೇಕೋ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾಯುವಾಗಿದ್ದು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವ ಪುತ್ರರತ್ನನು ಬೇಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. ನಾವು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆದೆವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಪೂರ್ಣಾಯುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮಗು, ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗೇನು? ಎಲ್ಲ ಶಿವನಿಚ್ಛೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ತಂದೆ? ನನಗೇನೂ ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕೇಕೆ? ಹಿಂದೆ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಅರ್ಜುನನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನಿತ್ತ ಆ ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭನು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಲಾರನೆ? ನಾನು ಸಹ ಆ ಪರಶಿವನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆತನೇ ಏನಾದರೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಕುಮಾರ. ಹೊರಟನು ಶಿವಭಕ್ತ, ಹೊರಟನು ಶಿವಭಕ್ತ, ತನ್ನೊಡೆಯ ಜಟಾಧರ ನರಸುತ್ತ. ದಟ್ಟಡವಿಯಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಗಿರಿತೊರೆಗಳ ನೋಡುತ್ತ. ದಟ್ಟಡವಿಯಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಗಿರಿತೊರೆಗಳ ನೋಡುತ್ತ. ದೃಢ ಭಕ್ತಿಲಿ ಶಿವನಾಮವ ಜಪಿಸುತ್ತ ಜಪಿಸುತ್ತ ಜಪಿಸುತ್ತ. ಶಶಿಶೇಖರನ ಕಾಣುವುದೊಂದೇ ಈತನ ಚಿತ್ತ, ಈತನ ಚಿತ್ತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಾಲಯವಿರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಶಿವನೊಲುಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನಂದಭಾಜಂ ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೇಶಾನಮೀಡೇ
गणेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरं गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामल्दधानम् बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं द्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कळत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति सूर्यपुत्रनीता धर्मनिर्णायकनीता दण्डाधिपनीता सन्ध्यादेवी सुतनीता अष्टदिक्पालकनीता नरकाधिपनीता ಕಿಂಕರರೇ, ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಆಯಸ್ಸು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸೆಳೆದು ತನ್ನಿ. ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಹೊರಟರು ಯಮನಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕಿಂಕರರು, ಹೊರಟರು ಯಮನಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕಿಂಕರರು. ಕಾಲನ ಕರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಭಟರಿವರು, ಕಾಲನ ಕರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಭಟರಿವರು. ಪ್ರಭು, ಪ್ರಭು, ನಾವು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಏನು? ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ನನಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವೇ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಂತಾಯಿತೆ. ಇರಲಿ, ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅದಾವ ಅಗೋಚರ ಅವರ್ಣನೀಯ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಭಟರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೆಂಥ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಶಿವಭಕ್ತ.
ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವ ಈತನ ನಿಸ್ಪೃಹ ಗುಣವು ನನ್ನ ರಜೋಗುಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹವನನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಲಿಖಿತದಂತೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲವೋ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ, ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ಧನಾಗು ನನ್ನೊಡನೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ. ನಡಿ ನಡಿಯಯ್ಯ ಯಮಪುರಿಗೆ ನೀ ಬಾಲಕ, ಬಂದಿಹೆನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಿತನ ಧರ್ಮ ಪಾಲಕ. ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ನನ್ನಿ ಕಾಯಕ, ನನ್ನಿ ಕಾಯಕ, ನನ್ನಿ ಕಾಯಕ. ನಡಿ ನಡಿಯಯ್ಯ ಯಮಪುರಿಗೆ ನೀ ಬಾಲಕ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಕಾಪಾಡೆಯ ಪ್ರಭು ನೀ ಕೃಪೆ ತೋರೆಯ. ಕಾಲಾಂತಕನು ಬಂದಿಹನು ನನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಅನವರತ ಇರಲೆಂಬುದು ನನ್ನಾಶಯ. ಎಲವೋ ಪೋರ, ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಲಾಪವನ್ನು. ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಡೆ. ಮರಣಕ್ಕಂಜಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀಯ. ಬರಲಾರ ಆ ನಿನ್ನ ಮಹೇಶ್ವರ, ಬಂದಿರುವನು ಈ ಮಹಿಷೇಶ್ವರ. ಹರದಿ ಹೊರಟಿತು ಪಾಶವು ಯಮನಾಣತಿಯಂತೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರದಿ ಸುತ್ತಿತು ಶಿವಭಕ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರನ. ಕಡಲೊಳು ಮಂದರಗಿರಿಯ ಬಳಸಿದ ವಾಸುಕಿಯಂತೆ. ಕಡಲೊಳು ಮಂದರಗಿರಿಯ ಬಳಸಿದ ವಾಸುಕಿಯಂತೆ. ಹೊರಬಂದನು ಹರ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗೆ, ನಭದಿಸಿ ಇಳಿ ಬಂದ ಸುಳಿ ಮಿಂಚಂತೆ. ಬೀಸಿದ ತ್ರಿಶೂಲವ ಯಮನೆಡೆಗೆ, ಸ್ತಬ್ಧನಾದ ಕಾಲಾಂತಕನು ಸಿಡಿದೇಳುವ ಉಲ್ಕೆಯ ಕಂಡಂತೆ. ಯಮಧರ್ಮ, ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನೀ ಉದ್ಧಟತನದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು. ಯಾರಿಗೆ ಪಾಶವನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ನನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಭಕ್ತನನ್ನೇ ಮೃತ್ಯುಕೂಪಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸುವೆಯ? ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂದೂ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾದೇವ, ದೇವಾದಿದೇವ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಈ ಶೂಲಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿತನಾಗಿರುವ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಲಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುವೆನು. ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯನ ಆಯಸ್ಸು ವಿಧಿಲಿಖಿತದಂತೆ. ಆದರೇನಂತೆ? ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮನಸೋತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊರಡು ನೀನಿಲ್ಲಿಂದ. ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ದೇವ. ನಾನಿನ್ನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಮಗು, ಇನ್ನೇನೂ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಎಂದೇ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವೆ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ತಂದೆ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಕಟವು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿದೆ.
ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದವಾದ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ನಿವಾರಿಸುವ ಈ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ. ಪ್ರಭು ಶಂಕರ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನ ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ ಕರುಣಾಕರ ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ತಥಾಸ್ತು. ಮಂಗಳಾರತಿ ತಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ಜಗದೊಡೆಯ ಕೈಲಾಸನಾಥಂಗೆ. ಪುಣ್ಯಾರತಿ ತಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ಪುಣ್ಯಾರತಿ ತಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಗೌರಿ ಶಂಕರಂಗೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ತಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ಜಗದೊಡೆಯ ಕೈಲಾಸನಾಥಂಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಂಗಪುತ್ಥಳಿ ತಂಡದ ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂತಹ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನವರಾದಂತಹ ನರಸಿಂಗಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೊಂಬೆ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ದೈವಭೂತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮರದ ಚೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ. ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎನಾಮಲ್ ಪೇಂಟ್ನ ಇದುವರೆಗಿಂದಂಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಿರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಜತನದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಈ ಗಣೇಶನಿಗೂ ಸಲಾಕಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪದ್ಧತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಬೊಂಬೆ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಶುರುವಾಗತ್ತಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬೊಂಬೆ ಆಟದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಲಾಕಿ ಬೊಂಬೆ ಆಟ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಮುದ್ರಿಕಾ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲಾಕಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೂತ್ರನ 3 ಸೂತ್ರನ ತ್ರಿಸೂತ್ರನ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲಾಕಿಗಳನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಆಡಿಸೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪಪೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ.
ಪಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಪೆಟಿಯರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪರದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಪೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಬೊಂಬೆಗಳು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 10ರಿಂದ 12 kg ತೂಗತ್ವೆ. ಇದನ್ನು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಖಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಡಬಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಭರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. We thank Sri M.R. Srinivas, Director, Rangaputtali Puppeteers from Bangalore. Sri M.R. Vijaya, Assistant Director. Sri H.N. Anandamurthy. Sri H.N. Ramakrishna. Sri Akshat. Sri Kaushik. Sri M.E. Raghav. We also thank Ravindra Satvik for video and photography, Sri Madhusudan for publicity materials. Our thanks goes to all media, both print and electronic media. Thank you. विचित्रै समाराध्य मोक्षं प्रयाति.